الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمراض والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في موضع آخر واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وسك الطيوب ودعا بدعوة الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
बिनती है परवरदिगार सुन ले बिनती बिनती करे निहाजार तो हर महिमा अपार तो हर महिमा अपार दुख मुसीबत में करेला तू हमके उद्धार सुन ले बिनती है परवरदिगार अपने पर शक्ति से दुनिया बनौला रंग रंग के असिया से दुनिया सजौला अपने पर शक्ति से दुनिया बनौला रंग रंग के असिया से दुनिया सजौला कितना सुनर सुनर हमके दूगो अखिया तो देहला दुनिया देखे खातिर में जो तो जगौला कितना सुनर सुनर हमके दूगो अखिया तो देहला दुनिया देखे खातिर में जो तो जगौला हम पे तो हर नियामत हजार हम पे तो हर नियामत हजार कैसे अदा करे हम शुक्र तोहार हम पे तो हर नियामत हजार कैसे अदा करी हम शुक्र तोहार सुन ले बिनती बिनती करे निहाजार तू रब्बो हो हमार हम बंदा है तोहार सुन ले रजिया हमार ये परवरदिगार শরৎীয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং মঞ্চের সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম দূর দূর থেকে আগত সম্মানিত ইসলাম দরদি ভাইরা বন্ধুরা পর্দানশীল মা ও বোনেরা সিনিয়র কচিকাচা ছোট ছোট ভাই বোনেরা সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যে আল্লাহ আমাদের সুখের মালিক দুঃখের মালিক যে আল্লাহ আপনার আমার মুখে কান্না এবং হাসি দিতে পারেন সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা আমরা সকলের পর আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন অতঃপর দরুদ এবং সালাম মা আমিনার লাল মরুল দুলাল বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ অন্তর খুলে পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি ধুলুকার আরবের বিপন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি আল্লাহ জানো ওনার উপরে কোটি কোটি শুধু দরুদ এবং সালাম বিতরণ করুন আমার বন্ধুরা আমি আপনাদের সম্মুখে কথা বলবো তবে প্রত্যেক জায়গাতে অনেক জায়গাতে শেখায়াত থাকছে মা বোনের যে আমরা ভোজপুরি সাহেবের লেগে যাচ্ছি কিন্তু দিল খুলে ওয়াজ শুনতে পাই না আলহামদুলিল্লাহ আজকে প্রত্যেক জায়গাতে আমাকে কালেকশনের জিম্মেদারি দিয়ে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি খুশি যে আজকে কাছে আছে এই জিম্মেদারি যে আমার মাথায় থেকে অন্য ডাক্তার যে ট্রিটমেন্ট হয়েছে আজ আমাকে খালি পেয়ে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে কিছু বলার মতো সময় পেয়েছি যা হোক आई हो दादा सबको जो लास्ट 10 मिनट अच्छा जाओ हाँ तो रवा लोग के सब कुछ पता बा और हमरा और इतना पहचान के बल गई नहीं कि आप बच्चे हो कि आपन परिचय देवे के मोहताज नहीं की काहे के जे बच्चा होश संभाल लेलस रही राह चलते देख लेलस तो कहेला कि हाई भोजपुरी सब जा रहल बा सबके वो ऐसा जाने लागल बा हमके और ये भोजपुरी रवि लोग के प्यार के मोहताज बा और जो भोजपुरी लोग का जो प्यार और सम्मान आज हम की इतना जगह बेला अक्टूबर के 11 तारीख से आज दिसंबर के 19 तारीख बीत रहल बा बीत चुकल बा अब 20 तारीख आज 26 तारीख चल रहल बा इतना रात हमके रवि लोग के प्यार और मोहब्बत के जगह बेला तो भैया राउर प्यार और मोहब्बत आज लेकिन तनी कौन बुझाता हमसे कोनो गलती का भाई बका जब गलती भाई होगी तो माफ कर दी और गलती ना हो भाई होगी तो हमसे मोहब्बत बा तो तनी भीतर चल के आ जाए एक जगह बैठी
काहे क्या भोजपुरी के पेंडल बहुत छोट पड़ गए बस या तो कम लोग हमारे भाई ने इनका खूब कम बुझते बच्चे আপনারা একটু কাছে বসে जान तो ভালো হয় काहे भैया हमारे इतने को बात ना रही लव टू साइड होके के चाहिए वन साइड ना वन साइड लव में मजा नहीं थे टू साइड लव में मजा बा वो बात लोग के शायद याद होगी जो हम सुनौले रही कि एगो लड़की एगो लड़का से प्यार करेली लेकिन लड़का लड़की से प्यार ना करेला लड़की को लड़का से कहा किया कि हम तारा के बहुत चाहिए नहीं लेकिन लड़का कहा था कि हम तारा के ना चाहिए कहा था हम तारा के ना पटौनी तो हम एक बाप के बेटी ना तो लड़का जिद पे आके कहा था हम पढ़ गई तो हम एक बाप के बेटा ना लेकिन भैया औरतन के जाल बहुत मजबूत होला औरतन के फंदा बहुत मजबूत होला ये खातिर तो आका फरमौले बा कि तक दुनिया और तक निशा दुनिया के जाल से बच के रहिया और औरतन के फितना से भी बच के रहियो लेकिन भैया दिल देकर से लग जाला तो कितना तलाक माना अलग से ना मानी नंबर को पैसे लड़की तलाक देलस अरे बाबू घर जाए खातिर तहाई संतरा खरीद ले बड़ा तो जाए के हाथ तरी चल जो और तरी सुनने के बाद तरी बैठ जो ये छोड़ा रवाड़ी ले चलो कि भोजपुरी आवाज पे तो शाम तो बाहर तक तो ये थे आपका चैनल में तस्वीर सुन पड़े हां देखा पड़ा बारे सब तिगला रवाड़ी जाती और शाम तो दे जब भोजपुरी के तो चल लगा तो सुनी हां एक भोजपुरी को बंद कर दे पाली जो तो जा अब नंबर वो तलाश की एक दिन रात फोन लगा के लड़के से कहा किया कि अरे मुरे राजा सोच बाड़ा तो सपना भेज दा सोच बाड़ा तो सपना भेज दा रोज बाड़ा तो आंसू भेज दा सोच बाड़ा तो सपना भेज दा रोज बाड़ा तो आंसू भेज दा कितना मोहब्बत बात के आंसू लेवे खातिर तैयार हंस रहा बाड़ा तो मुस्कान भेज दा लेकिन लड़का के तो लड़की से मोहब्बत नहीं थे का कहा था सुनी कि हम हाथ रहल बानी कहा था गर्मा गरम तहरा खातिर पैखाना भेज वो असुखर पानी चाहिए मोहब्बते और वो कोई देखे वो सोचे ভালোবাসা नहीं वो तो कोई देखे हम लेटरिन जाके कोई इसको तो कहीं ले दिए बताओ तो एक तरफा ভালোবাসা কোনদিন ভালোবাসা হয় না दो तरफा ভালোবাসা হওয়া দরকার क्या लगे आ गई उल्फत की दोनों के दिल में लगे आग उल्फत की दोनों के दिल में इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे मजा आसबे अपनी आके भालो अपनी ভালোবাসে ওখান থেকে ঠান্ডা বাতাস দিয়ে হোম হোম করে চলছে ফোন করতে যাও আপনি বললেন না ঝড় চলা হলো মাথা চলছে যাও হবে বেশি ওই যে আরে ইনশাআল্লাহ হবে আপনি আইসেন তো কেউ উঠতে পারবে না হ্যাঁ যখন মোদি আর অমিত শাহ উঠতে পারে না তো কি ইনশাআল্লাহ আমাদের লেগে আল্লাহ তো ভালো করে দেবে तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लाख लाख शुक्रिया এবার আপনারা বসে বসেন আর আরো কাছে চলেছেন কাছে এসেছেন আরো যদি সুন্দর মন কাছে এসে বসেন আর যদি না মন হয় তো তাহলে বাইরে থেকে চলে যান আর যখন শুনে के बाद তো তাহলে बैठ के শোনা বক্তব্য শুরু করছি তার আগে কারণ বক্তব্যের মধ্যে ভোজপুরির কি করিয়েন না মানে হাদিস কোরআন যখন পাই ওই সময় তো ভোজপুরির মধ্যে মধ্যে কয়টা তখন একটা ঠিক লাগে না তখন হাদিস ও কোরআনই শুনিয়ে শুনলেন তো আরেকটা ভোজপুরি আগে শুনেলেন তারপর মধ্যে দুটো হাদিস শুনেন তারপর ফের একটা আপনাকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আজ
এখন উস সময় থেকে বুঝিয়েছি, আপনারা সবই ভালো বুঝতে পারছেন। আজ থেকে 1400 বছর আগে এই পৃথিবীর মাটিতে এক আবু জাহাল আর আবু লাহাব এসেছিল, আর এই ভারতের মাটিতে এক আবু জাহাল আর আবু লাহাব এসেছে। আমি ইনশাআল্লাহ বলবো, ওই জালেম এই কোরআন মাননেওয়ালাকে যখন দেখেছিল যে এরা বাড়তে যাচ্ছে, এরা কত চেষ্টা করেছিল যে কোরআন মাননেওয়ালাকে বের করে দেব। আর ওই রকমই এখন দেখেছে মাদ্রাসা ভালো বেড়েছে না, তখন এই জালিমেরা, এই আবু জাহাল আর আবু লাহাব এই জামানার ওই রকমই মুসলমানের পিছনে লেগে পড়েছে। যাও, সেদিকে আমি না গিয়ে, কিন্তু আমাদের কিছু বেলা করণীয় আছে, আমাদের উপরে বিপদ আছে আমাদের হাতের কামের কারণে। আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, জাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বললেন যে সমুদ্র তুফান হবে, জমিনের উপরে বিবাদ ফাসাদ হবে। কিসের কারণে জানো? মানুষের হাতের কামের কারণে। আজ আপনি আমি সত্যিকার অন্তরের মধ্যে হাত রেখে বলুন, যিনারা নিজকে মুসলমান দাবা করছেন যে আমি মুসলিম, কিন্তু সত্যি আপনি কি মুসলিম? আপনি নিজে অন্তরে হাত রেখে চিন্তা করেন, মুসলিম কে? মুসলিম মানে হলো তসলিম কর লেনে ওয়ালা, মান লেনে ওয়ালা, আল্লাহর হুকুমের আগে নিজের মর্জিকে সঁপে দেওয়ার নাম হলো মুসলিম। আরবি শব্দে মুসলিম শব্দটা ব্যবহার হয় ওই উটটার ক্ষেত্রে যে উটটার লাখে লাগাম থাকে, নাকিল দেওয়া থাকে, আর ওকে উঠতে বললে উঠে আর বসতে বললে বসে, নিজের মার্জিতে উঠা বসা করতে পারে না, একে বলে মুসলিম। ওইরকম আমাদের লাগাম, আমাদের নাকিল আল্লাহর হাতে আছে, আর আমরা আল্লাহর মর্জির মোতাবেক যখন চলতে পারবো, আল্লাহ উঠতে বললে উঠতে হবে, বসতে বললে বসতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ যা হুকুম করেছেন, সেটা আল্লাহ বলেছেন সেটা আপনাকে করতে হবে, করতে বলেছেন সেটা মানা করেছেন সেটা রুখতে হবে। যখন আপনি নিজকে আর নিজের নাফসকে আল্লাহর হুকুমের তাবে করে দিতে পারলেন, তখন হলেন আপনি মুসলিম। আগে নিজে বিবেচনা করে দেখেন তো, আল্লাহর হুকুমের তাবে আমরা নিশ্চয় করতে পেরেছি কি? এক নম্বরে, আর দুনিয়াবি ব্যাপারে তো ছেড়ে দেন, দিনের ব্যাপারে দেখেন, ইসলামের বুনিয়াদ 5টা, আপনারা সকলেই জানছেন না? 5টা বুনিয়াদ ইসলাম আলা খামস। প্রথমে কি? শাহাদাত আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 1 নম্বরে কি? আল্লাহর উপরে ঈমান আনা, আল্লাহকে বিশ্বাস করে গওয়াহি দেওয়া যে আমি আল্লাহ আমার এক। তারপর কি? আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের উপরে ঈমান আনার পরে নামাজ। আর এই নামাজ ইসলামের ইবাদতের সবথেকে যেটা মেন খুঁটি হলো নামাজ, যার ব্যাপারে যতবার কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, অন্য কোনো ইবাদতের ব্যাপারে বলেননি। যে ব্যাপারে যে ইবাদতটার কথা কতবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন কোরআনের মধ্যে, যে কোনো ইবাদতের ব্যাপারে বলেনি। নামাজ, আপনার হজ, যাকাত, এসব গুলো তো কার জন্য? যাকে আল্লাহ দিয়েছে তার জন্য। আপনার অবস্থা হজের হয়, খরচ হয়, তাহলে পারে আপনি যাবেন, যাকাত হলে যাকাত দেবেন, কিন্তু কালমা, নামাজ আর রোজা, এই 3টে জিনিস আপনার উপরে দরকার। গরিবের উপর একটা, আমিরের উপর একটা, সবারই উপরে। কিন্তু এর মধ্যে 1 নম্বরে যেটা আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বাইনান নাস ইয়াউমাল কিয়ামাহ, কিয়ামতের মধ্যে, সব কিয়ামতের মাঠে সব থেকে যেটা ফার্স্ট আপনাকে সওয়াল করা হবে সেটা হলো নামাজের ব্যাপারে। আর যে ইবাদতটার ব্যাপারে আমার রাসূল আখেরি সময়তে, মরণের মুহূর্তেও বারবার বলতেছিলেন, আখেরি ওসিয়ত যেটা আমার রাসূলের ছিলেন, সেটা ছিলেন আসসালাত, আসসালাত ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম। তোমরা উম্মতেরা রে, জীবনে তোরা কোনদিন নামাজ ছাড়িস না, তোরা নামাজ ছাড়িস না। এই কম রাসূলের আখেরি ওসিয়ত ছেড়ে দেয়, সেই কমকে আল্লাহ ছেড়ে দেবে, সেই কমের আল্লাহ হেফাজত করবে না।